اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات اور جادو اور ایسے ہی بندش کا علاج کرتے وقت آپ کو طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دفاع کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا مضبوط عمل ہونا چاہیے جس سے آپ علاج بھی کر سکیں اور جس سے آپ اپنی فیملی کا دفاع بھی کر سکیں، اور وہ جنات اور مکلات کی فوج آپ کی ہر بات ماننے کو تیار بھی ہو۔ اب اس کے لیے بڑے بڑے چلے کیے جاتے ہیں، ایسے سمجھے کہ 4 5 6 سال تک چلے کیے جاتے ہیں، پھر کوئی موکل ایک ملتا ہے یا ایک جن ملتا ہے جو انتہائی کمزور ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ چھوٹے موٹے علاج تو کر سکتے ہیں لیکن بڑے نہیں کر سکتے۔ آج کا عمل اگر آپ ایک عام انسان ہے، آپ کو فائدہ دے گا، آپ اپنے گھر کا علاج خود کر سکیں گے، اور اگر آپ عامل ہیں تو اس سے آپ کروڑوں لوگوں کا انشاءاللہ شافی علاج کر سکیں گے۔ یہ اتنا پیارا زبردست عمل ہے۔ معزز سامعین، پہلے اس کا طریقہ سمجھے، پھر متعدد بار میں اسکرین پر بھی دکھاؤں گا کہ وہ 7 سلام کون سے ہیں، آپ نے کون سے 7 سلام پڑھنے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ میں دکھاتا رہوں گا اسکرین پہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ نے سورج گرہن، جیسے کہ بدھ کا دن گزار کر جو رات آئے گی، یعنی 2 اکتوبر کو رات 11:30 بجے سورج گرہن لگنے والا ہے، جو 3:30 بجے تک ہے۔ اس میں آپ اچھے طریقے سے یہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کتنی طاقت ہوگی، آپ کے پاس کیا کیا چیز ہوگی، یہ آپ ویڈیو مس نہ کریں، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس سے آپ علاج کس طرح کریں گے، اس کے معقلات آپ کو کام کس طرح دیں گے، آپ کسی کو اس کے ذریعے سے بے قرار کیسے کریں گے، تسخیر کیسے کریں گے، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ معزز سامعین، 2 اکتوبر کو رات 11:30 بجے آپ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ پونے 12 بجے شروع کر لیں، یا 10 منٹ کم 12 بجے شروع کر لیں، تاکہ وقت مکمل داخل ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاس ایک بوتل پانی بھی رکھنا ہے، اچھی والی تسبیح بھی اپنے پاس رکھنی ہے، خوشبو بھی اپنے پاس رکھنی ہے۔ پہلے اپنے اثار کرنا ہے۔ اثار بار بار ساتھی پھر پوچھتے ہیں، میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اثار کس طرح ہوتا ہے، یہاں پر بھی میں بتاتا چلوں۔ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار چاروں آخری کل، اور 7 بار مسنون دعا جو صبح و شام ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ والی دعا 7 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں، سارے وجود پر پھیریں۔ اب معزز سامعین، آپ نے خوشبو جو اپنے پاس رکھی ہے، آپ نے اپنے کپڑے پہ لگا لینی ہے، تاکہ آپ کے کپڑے معطر ہو۔ اس عمل کے لیے پیلا لباس، کالا لباس، سرخ لباس نہ پہنے، باقی جو آپ کی مرضی ہو۔ سب سے افضل سفید لباس ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی پسند ہے۔ اب آپ نے سارے قواعد شرائط جان لیا، اپنے پاس ایک پانی کی بوتل بھی رکھی۔ اب آپ نے ہر سلام کو، مطلب 7 سلام ہے، ہر سلام کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہوگا، ہر سلام کو علیحدہ علیحدہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہوگا۔ کس طرح؟ جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سلام قول من رب رحیم، پہلے آپ نے 300 بار اس کو زکوٰۃ کی نیت سے، زکوٰۃ کی نیت آپ نے کیا کرنی ہوگی، یا اللہ یہ وظیفہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی روحانیت مجھے عطا کر دے، میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے، تاکہ میں جس کام کے لیے آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے پکاروں تو ہی میرا مشکل کشا بن جائے۔ اس نیت سے آپ نے سلام قول من رب رحیم 300 بار پڑھ کر، سلام علی نوح فی العالمین 300 بار پڑھ کر، سلام علی ابراہیم 300 بار پڑھ کر، سلام علی موسیٰ و ہارون، ٹھیک ہے، یہ ہارون ہے، یہاں پر ہارون لکھا، یہ ہارون ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر
सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, या आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी लिख देता हूं। आपने सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, ठीक है। इसके बाद सलाम अला, ये इल-यासीन है, इल-यासीन, सलाम, यहां पर ये एक सलाम है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, यहां तक आपने पढ़ना है, ठीक है जी। अब जब आप एक सलाम 313 बार पढ़ ले, आप फौरन पानी पर दम किया करें। इसी तरह सातों सलाम पढ़ते 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 आप पानी पर दम करते रहें, ठीक है। जब आपका पानी दम हो जाए, इसमें याद रखें अव्वल आखिर कोई भी दरूद पाक जो आपको ज्यादा पसंद हो वो आप 21 बार पढ़े। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि दरूद इब्राहिमी, जो कि तमाम दरूदों का ऐसे समझ के बादशाह भी है, और ये दरूद पाक अहादीस से साबित भी है, ठीक है। हम नमाज में भी पढ़ते हैं तो इसका फैज़ ज्यादा मिलता है। तो आप 21 बार जो है ना दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अब आपने पानी पर दम करना है, ठीक है। पानी पर दम करने के बाद वो पानी आपने आधा उसी वक्त पी लेना है, आधा पानी जब सूरज निकल आए। यहां पर आप 1 लीटर पानी भी रख सकते हैं, 2 लीटर भी रख सकते हैं, 1 गिलास भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा पानी आपने छोड़ के आप इस पानी को 21 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक पढ़ेंगे। जितना ज्यादा दिनों तक आप पिएंगे आपको फायदा होगा, नुकसान कोई होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका आपने वजीफा पढ़ना है। वजीफे को अगर आप छोड़ देंगे आपकी तासीर जाया हो जाएगी, आप आमिल के बजाय अमल आपके हाथ से निकल जाएगा। वो क्या है, आपने रोजाना मगरिब के बाद सलामुल कौल रब्बिर रहीम से लेकर मतलइल फजर तक 7 बार पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मारनी है। 7 बार पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मारनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि कोई जादू, कोई जिन, कोई भी चीज मेरा मुकाबला ना कर सके, तो आप फजर के बाद और मगरिब के बाद 7 बार पढ़ा करें, और जो है ना आप आसमान की तरफ फूंक मार दिया करें। ये एक बात। दूसरी बात, इस अमल से अब आप हिसार भी करेंगे। हिसार किस तरह करेंगे, यही सातु सलाम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ठीक है ना, सलामुन अला इब्राहिम, ये ऐसे पढ़कर ये एक बार हुआ। ऐसे ही आपने 21 बार पढ़ना है। जब पढ़ ले आपने उंगली, शहादत की जो उंगली है उस पर दम करके अपने सर से 7 बार फेरना है, और ये कहना है कि या अल्लाह मैंने अपना मजबूत तरीन हिसार इन कलमात की बरकत से किया, कोई भी जादू, जिन, कोई भी चीज मुझे कुछ नहीं कह सकेगी आपके अमर से। इसी तरह फिर उंगली पर दम करके, अब यहां पर पढ़ना नहीं है, पढ़ना वही काफी है। उंगली पर दम करके आपने तसव्वुर में अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान या फिर अपने घर के हर फर्द की अल्लाह मैंने, आपने उंगली घुमानी है आंखें बंद करके कि ये मैं अपने घर के इर्द गिर्द उंगली घुमा रहा हूं, और आपने ये कहना है कि अल्लाह मैंने अपने घर का हर कोने का, हर दीवार का, हर कमरे का, मुकम्मल घर का मैंने हिसार किया, इसमें जितने भी अफराद रहते हैं उनका भी मैंने हिसार किया, कोई भी जिन और इंस हमें कुछ नुकसान नहीं दे सकेंगे आपके अमर से, ठीक है ना। ये आपका सुबह शाम इशार हुआ। ये आप सुबह शाम इशार करेंगे तो कोई भी ज़ीरूश है जो है वो आपके करीब नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह। अब आप इससे इलाज, अगर आप खुद मरीज है तो भी सुन ले। अब एक मरीज ने ये वीडियो देखी, वो खुद अपना इलाज करना चाहता है, तो आपने कैसे करना होगा, आपने जैतून का तेल लेना है, जो कि तकरीबन हर मुल्क में हर जगह पे बआसानी मिल जाता है, चाहे वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, लेकिन जो मालिश वाला है वो आपने लेना है। इसी के साथ आपने पानी भी अपने पास काफी मिकदार में रखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, 101 बार ये सारी आयतें पढ़कर पानी पर, और जो जैतून का तेल आपने पास रखा है उस पर आपने दम करना है। जो पानी आपने दम किया वो सुबह शाम और दिन को अपने जितनी बार आप पी सकते हैं, कम हो और पानी डालें, ठीक है। इसी तरह आपने तेल से, जो जैतून का तेल आपने दम किया वो, उससे आपने सारे वजूद को मालिश करना है, और रोजाना पढ़ाई भी करनी है, दम करते रहना है, रोजाना इस्तेमाल भी करना है। 3 दिन तक इस्तेमाल कर ले, आपको शिफा मिल जाए, छोड़ दे,
7 दिन तक इस्तेमाल करें, 9 दिन या 11 दिन तो इसकी इंतहा है। ना जादू रहेगा, ना जादू का नाम रहेगा, ना बंदिश रहेगी, ना बंदिश का नाम रहेगा इंशाल्लाह, ना जिन्नात आपका कुछ बिगाड़ सकेंगे। इसी तरह अब आपके पास अगर कोई मरीज आए तो आपने क्या करना है, आपने मरीज को 101 बार पढ़ के जैतून के तेल पर पानी पर दम करके देना है कि आप सुबह शाम इस्तेमाल करें और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें। सुबह शाम 21-21 बार पढ़ के अपना इसार करते रहें। इंशाल्लाह फिर आप देखें 11 से 21 दिन तक वो मरीज अच्छा बल्ला हो जाएगा। वो मरीज जो जादू की वजह से बिस्तर पर लग चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफाए कामिला अता फरमाएंगे। इसकी बहुत ज्यादा अमाल है, इस पर आप हाजिरी भी कर सकते हैं, इससे आप घर का हिसार भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मकसद था कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसका वजीफा बता दूं। इंशाल्लाह फिर आप जब चांद या सूरज ग्रहण में इसकी ज़कात अदा कर देंगे तो इंशाल्लाह मजीद इसके आमाल आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का अमल आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।